Allahumma sholli wa sallim Allahumma sholli wa sallim wa asadil arami wal ajam wa imami doibati wal haram wa tarjimani bilisanil idam wa maba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam zilu syarafaini ya Rab zilu syarafaini ya Rab zilu syarafaini ya Rab ya Rabbi karama wa ta'zima wa rifata wa mahabata wa birra wa salma rajawa tabaraka wa ta'ala antal qamil alim والوليدين سادات وإمتنا وموالنا وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين واغفر لنا والحبيب الذي قد شفاعته بكل حول من الأهوال المقتحمين يا رب بالمصطفى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بنية الشفاء والصحة والعافية السلام مع التوفيق والهداية وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا باركا فيه من غير تعب ولا نصب ولا مشقة إنك على كل شيء قدير. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصحابة والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى والسلفك المقدم محمد بن علي بالوي ثم إلى روح شيخ قدر الجيلاني وثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب السيد محمد بن علوي المالكي الحسني وثم إلى روح كهجي صف النظامي ثم إلى روح كهجي عبد الله الشافعي ثم إلى روح كهجي عبد الراشد عبد الله الشافعي ثم إلى روح أبي محمد بن علي الحميد ثم إلى روح أستاذ إحسان بن شافعي عبده ثم إلى روح أستاذ نجيب الرحمن بن هادي أحمد صلاح وأصولهم وفروعهم وذي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن هو حق علينا بجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح Bapak Haji Sawi bin Haji Wasan, Haji Makasim bin Haji Sawi, Haji Matamim bin Haji Sawi, Haji Marta bin Haji Sawi, wa summa ila arwah ahli jami'il hadirin wa summa ila arwah ahli masjid Nurul Hidayah anna Allah yatabashsharu bir rahmah wal maghfirah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال صاحب المصنف رحمه الله تعالى وأدم النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين. فإن شهر شعبان من الأشهر الكريمة والمواسم العظيمة وهو شهر بركاته مشهورة وخيراته مغفورة وتوبة فيه من أعظم الغنائم الصالحة والطاعة فيه من أكبر المتاجر الرابحة. جعله الله مدمار الزمان وضمن فيه للتائبين الأمان. من عود نفسه فيه بالاجتهاد فاز في رمضان بحسن الاجتهاد إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan, yang saya hormati para asatidzah, para hujjah, tokoh masyarakat, para orang tua, khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Gunawan, Haji Ibrahim, Bapak Fauzi, Bapak Haji Syahada, Ustaz Insinyur Husain Fauzi, Ustaz Amin Setiawan, Bapak Marzuki, Bapak Haji Rojali, Bapak Habib Zain Al-Munawar, Haji Agis, kemudian Bapak Haji Fakrian, Haji Warsono, dan seluruh jamaah. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada bapak-bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini malam tanggal berapa? Tanggal 30 Rajab. Ya, malam 30 Rajab. Ini berarti malam terakhir. Malam Jumat udah masuk bulan Sya'ban. Materi kita tentang bulan Rajab belum selesai, tapi udah masuk bulan Sya'ban. Pertemuan saya dengan bapak-bapak sekalian tinggal sekali lagi, hari ini dengan minggu depan. Setelah itu minggu depannya lagi tanggal 12 kita tawakufan. Jadi kalau saya bahas Sya'ban satu kali pertemuan kurang cukup. Makanya saya ambil 2 kali pertemuan malam ini dan
minggu malam Kamis yang akan datang. Kenapa? Karena memang bahasannya banyak gitu. Walaupun diulang-ulang, saya yakin banyak yang lupa, bener nggak? Apa masih ingat tadi ya? Ingat, alhamdulillah kalau masih ingat ya. Di belakang ada Ustaz Yayat gitu ya. Jadi saya bahas tentang bulan Sya'ban, biar kita mempersiapkan diri dengan bulan Sya'ban. Fa inna syahra Sya'ban minal asyhuril karimah wal mawasil azimah. Bulan Sya'ban itu adalah salah satu bulan yang mulia dan musim yang agung, yang kebanyakan orang dengan bulan Sya'ban itu lupa, bahkan tidak mengkhususkan. Kenapa? Mereka fokus 2 bulan yang mengapitnya, yaitu bulan Rajab sama bulan Ramadan. Makanya Nabi Muhammad SAW udah bilang itu, bahwa yang namanya bulan Sya'ban itu banyak dilupakan. Kata Nabi, "Dzaka syahrun yakfurun nas anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahru turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin." Bulan Rajab itu bulan yang dilupakan, bulan Sya'ban itu bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Dia itu diapit oleh bulan Rajab dan bulan Ramadan. Padahal di bulan Sya'ban itu banyak sekali keutamaan, keagungan yang mesti kita raih. Bahkan di bulan Rajab orang sudah kasih tahu, Rajab itu sarul syar'i, bulannya nanam. Apa yang kita tanam? Kebaikan. Segala macam ibadah kita sudah mulai di bulan Rajab. Mulai dengan puasa, meningkatkan sholat sunat, meningkatkan baca Quran, rajin sedekah, rajin ta'lim, dan berbagai macam kegiatan ibadah sudah mulai ditingkatkan di bulan Rajab. Di bulan Sya'ban, syahrus saki, bulannya nyiram. Biar apa? Biar makin tumbuh tuh kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Yang tadinya misalnya kita sholat tahajud jadi 2 rakaat, di bulan Sya'ban jadi 4 rakaat. Yang tadinya di bulan Rajab itu jarang bangun malam, di bulan Sya'ban sudah mulai bangun malam. Yang tadinya di bulan Rajab baca Qurannya masih malas, di bulan Sya'ban sudah mulai dibuat rajin. Yang tadinya di bulan Rajab infaknya sedang-sedang, di bulan Sya'ban sudah mulai digiatkan. Yang tadinya di bulan Rajab banyak sekali ibadah-ibadah yang kita sia-siakan, di bulan Sya'ban mulai kita kencengin lagi, disiram lagi. Kenapa? Karena siapa saja yang membiasakan diri melakukan ibadah-ibadah, meningkatkan ibadah di bulan Sya'ban, maka di bulan Ramadan dia akan melakukannya dengan cara yang sangat lancar, mudah, enteng. Kenapa? Sudah dibiasakan. Kalau nggak dibiasakan, nggak bisa. Orang yang tadinya sedang taklim di bulan Ramadan dan taklim kagak ikut juga. Kenapa? Karena udah kagak, dari sebelumnya kagak taklim begitu. Orang yang tadinya di bulan Rajab kagak baca Quran, Sya'ban kagak baca Quran, di bulan Ramadan paling di awalnya doang baca Quran, setelah itu kagak. Benar. Ya begitu. Awal Ramadan luar biasa, pantengin 5 juz, ya nggak? Hari kedua masih tahan 5 juz, hari 3 udah mulai. Yang tadinya 5 juz turun lagi 1 juz, kemudian turun sampai dengan habis Ramadan nggak baca Quran lagi. Itu sama di awal Ramadan sholat tarawih sampai dengan ujung, bisa jadi nanti karena kan udah jadi ini atas nih, sampai atas penuh. Malam pertama, malam kedua hujan, mulai dah dikit orang yang datang. Malam ketiga hujan lagi, makin dikit gitu. Kalau kata Bang Muji, yang bertahan adalah pemain lama.
Itu Bang Uji ya. Yang bertahan hanya pemain lama aja. Siapa pemain lama? Orang yang sering sholat di masjid. Yang nggak sering sholat di masjid, udah kabur aja. Nah itu kapan dibiasakan? Mulai bulan Rajab dipupuk lagi di bulan Sya'ban. Wa huwa syahru barakatuh masyhura. Bulan Sya'ban itu bulan yang keberkahannya dikenal orang, sangat terkenal. Terutama orang-orang soleh, orang-orang yang rajin ngaji. Tapi orang yang nggak ngaji itu melupain bulan Sya'ban. Kenapa dilupakan? Karena fokus kepada bulan Rajab dan juga fokus kepada bulan Ramadan. Padahal Ramadan itu adalah bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh umat Islam. Ibarat kata ini adalah tamu agung. Ketika tamu agung mau datang, kita mesti mempersiapkan sesuatunya dengan baik. Karena itulah di bulan Sya'ban ini sudah mulai kita biasakan melakukan berbagai macam aktivitas kebaikan. Biar nanti di bulan Ramadan kebaikan-kebaikan yang sudah kita biasakan di bulan Sya'ban akan mudah dilaksanakan di bulan Ramadan. Wa khairatuhu maghfirah. Kebaikan di bulan Sya'ban itu berlimpah. Kalau orang mau tahu, sangat berlimpah kebaikan di bulan Sya'ban. Kenapa? Orang tua di bulan Sya'ban itu enak, punya anak 10. Asik nggak? Punya anak 10. Ketika bulan Sya'ban biasa munggah istilah kita ya, datangin ke orang tua, minta maaf, mohon ridho, mau bulan Ramadan, masing-masing bawa 2 juta, beras 1 karung, gula 2 kilo, marjan, roti, terigu, mie sedus, 1 anak. 3 anak, wah, ini pasti tuh dapat 6 juta. 10 anak, 20 juta. Jual buka, jual sembako. Kata dia nyesel gue punya anak 10. Kalau tahu begini, gue pengen punya anak 20. Kenapa? Setiap bulan Sya'ban bisa 40 juta aku dapat. Itu yang anaknya berbakti, yang anaknya tahu diri. Itu anak zaman sekarang kan banyakannya nggak tahu diri, ya nggak? Iya. Di bulan Sya'ban datang, Pak, Mak, Bunda, Ayah, Abi, kenapa? Bulan Sya'ban mohon maaf, maafin saya, utang yang belum saya pinjam, duitnya belum saya bayar. Ya, kalau anak minjem duit orang tua melupa-lupain. Coba kalau orang tua minjem duit ke anak, diingat beneran, iya nggak? Iya diingat. Tuh, ya, Pak minta maaf, saya mau pulang puasa, mohon ridhonya. Iya, mau pulang, Pak ada beras Pak, gula ada gula, terigu ada terigu, ada tuh dari abang lu, minta ya, ambil itu, ya, beras dari abangnya diambil. Datang anak ketiga, ada yang ngasih, ada yang kagak. Makanya kalau kita didik anak dengan baik, ini bulan Sya'ban penuh dengan berkah. Penuh dengan berkah. Kenapa? Pada bawain sembako, duit, gula itu. Makanya saya setiap bulan Sya'ban saya bikin pertemuan dengan adik-adik saya. Saya bikin pertemuan di mana di rumah orang tua. Bawa yang lu punya, sedikit juga nggak apa-apa. Ada yang bawa gula, ada yang bawa beras karung, ada yang nggak bawa apa-apaan tapi bekelin. Nah, nggak apa-apa begitu ya. Nah, itu kebaikan keberkahan di bulan Sya'ban. Buat guru-guru, di bulan Sya'ban ngipas. Ya, terutama guru-guru yang ngaji begini nih, ngipas, tawakupan biasanya ada ngasih sarung ya nggak? Ada ngasih beras, ada ngasih ini, ngasih duit macam-macam, gitu kan. Keberkahannya banyak di bulan Sya'ban. Ya, itu kalau yang tahu diri gitu kan. Ya. Wa taubatu fihi min a'zamil ghanaim salihah. Taubat di bulan Sya'ban
itu memiliki keberuntungan yang besar, keberuntungan yang agung. Makanya orang itu mulai bertobat untuk masuk ke bulan Ramadan, itu salah satunya di bulan Sya'ban. Tobat kepada Allah, membersihkan diri, dan juga minta maaf kepada orang. Jangan sampai ketika kita masuk bulan Ramadan masih ada sifat-sifat kesel, dengki, nggak senang sama orang. Makanya dibuat takupan. Dibuat takupan itu buat apa? Salah satunya adalah saling maaf memaafkan. Apalagi sebelum buat nisfu Sya'ban, sebelum nisfu Sya'ban, semua kita mesti nol. Apa nol? Nol kesalahan terhadap sesama manusia. Di bulan di pertengahan bulan Sya'ban, masuk bulan Ramadan udah nol. Ya. Terutama dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, termasuk kepada kedua orang tua yang masih punya orang tua. Gimana kalau orang tua udah meninggal? Makanya di bulan Sya'ban ini, kalau nggak salah orang Batak nyebutin bulan apa ya? Roah ya? Bulan Roah ya? Nah, bulan Roah. Bulan arwahan. Biasanya di bulan Sya'ban itu orang-orang yang orang tuanya udah meninggal atau sanak famili sudah meninggal, didatengin tuh makamnya, diziarahi, dibacakan doa. Dan banyak pula orang ketika bulan Sya'ban itu ziarah aulia. Tapi sebelum ziarah aulia, ziarahi dulu orang tuanya. Ini terkadang kita salah kaprah. Ziarah wali. Wali mana? Wali Songo. Ataupun ziarah wali yang ada di Jakarta. Nah, sebelum ziarah kepada mereka, wali-wali Allah, ziarahi dulu orang tuanya. Setelah itu baru ziarah ke tempat lain. Makanya kita kalau ada ziarah, ini alhamdulillah di Nurul Hidayah ini udah berapa kali ya? 3 kali ya? 3 kali ziarah. Pertama ziarah lokal, kedua ziarah luar kota. Ya, ziarah luar kota. Dan biasa yang dua itu terencana, yang satu dadakan. Kalau yang satu ini nggak sempet, kalau saya belum nggak sempet ziarah ke orang tua, tapi yang dua saya sempetin untuk ziarah ke orang tua dulu, baru saya ikut ziarah wali. Gitu. Sebenarnya kemarin tuh udah mau direncanakan, lagi libur kita mau ziarah, dadakan. Gitu. Ternyata kalau yang suka ngajak-ngajak lagi sibuk nih, sibuk kemana keluar kota mulu ini. Ya. Biasanya Haji Husain yang ngajak-ngajak, ayo ziarah, dadakan. Dapat kita ziarah, mulai keluar Batang, Kuitang, kemudian akhir-akhirnya di Al-Hawi. Boleh minta bulan Sya'ban kalau kita mau ziarah, nah, cakep deh tuh. Tapi ziarahi dulu orang tua. Setelah itu ziarah wali. Kalau Haji Warsono udah ziarah dia duluan tuh. Ya, Jogja saling ziarah dia kan. Iya. Pulangnya ada batik itu. Batik usulan berapa ya? Ukuran XL ya. Ya udah ziarah. Waqatu fi min akbaril matajir rabihah, dan meningkatkan ketaatan di bulan Sya'ban itu merupakan salah satu keberuntungan yang berlimpah. Kalau dia bisa meningkatkan ketaatan di bulan Sya'ban, itu keberuntungannya luar biasa, sangat berlimpah. Kenapa? Orang yang sudah mulai meningkatkan diri di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan udah pasti gampang deh. Udah pasti gampang. Orang yang menjaga misalnya di bulan Sya'ban puasa sunnah, maka di bulan Ramadan gampang. Kita udah dididik di bulan Rajab. Rute bulan Rajab itu pemuliaannya ada di awal 1 sampai 10, ya. Ini masih ada waktu besok nih. Masih ada waktu besok terakhir bulan Rajab. Yang belum berpuasa di bulan Rajab besok terakhir. Minimal bulan Rajab itu sekali. Minimal. Saat saya belum puasa nih, belum puasa di bulan Rajab. Besok puasa udah. Cuma besok ada paling makan lagi. Minta bungkus aja udah, ya kan? Ini jangan sampai satu di bulan Rajab kagak pernah puasa. Sayang. Ya. Nah, di bulan Sya'ban tidak ada puasa yang di puasa sunnah di mana Rasulullah SAW puasa penuh
kecuali di bulan Sya'ban. Rasulullah bulan Sya'ban puasa penuh. Ya, kalau kita cukup sekali aja. Ya, kalau yang nggak kuat banget sekali. Kalau yang kuat, ya pokoknya sampai dengan tanggal 14 Sya'ban. Tapi kalau yang sudah biasa puasa Senin Kemis, puasa Daud, terus diperbolehkan setelah masuk tanggal 15 Sya'ban masih boleh puasa. Kalau yang sudah terbiasa, kalau yang tidak terbiasa berpuasa, ya maka stop di tanggal 15. Ja'alahullahu midmaruz zaman. Allah menjadikan bulan Sya'ban ini sebagai arena perlombaan untuk menuai kebaikan. Ini lomba-lomba ini mulai dari sekarang nih. Setara dari bulan Sya'ban. Kapan? Ntar Jumat. Hari Jumat itu sudah mulai. Ya, yang mau sumbangan berkah, Jumat berkah udah mulai itu di bulan Sya'ban. Nanti di bulan Ramadan gampang. Ketika Haji Gunawan tulis, ya, yang mau memberikan makan buka puasa kan udah biasa. Woi, saya nomor 1, saya nomor 1. Bahkan ada yang ambil 3, 4, 5, kalau perlu semuanya dia kasih. Nah, nanti ketika di bulan akhir bulan Sya'ban, biasanya Haji Gunawan itu nge-share tuh, yang mau ikut memberikan buka puasa di Masjid Nurul Hidayat, silakan ditulis. Buru-buru udah tuh pada rebutan. Ada yang nulis 3, yang nulis 2, ya, ada yang cuma baca doang, ya, nungguin pas gitu udah penuh, ya udah penuh gitu. Padahal dia emang kagak mau, emang gitu ya. Padahal dari pertama tuh, ya udah penuh. Padahal boleh tuh. Jadi hari pertama ada 2 orang boleh, hari kedua ada 3 orang boleh. Tinggal diskusi, lu bagian airnya, lu bagian makanannya, ya, atau bagian nasinya, silakan tuh. Nah itu dibiasakan di awal bulan Sya'ban. Nah nanti ada Jumat berkah tuh. Coba koordinir Jumat berkah 10.000 aja, 10.000. Ada 3 pulang 10.000 berarti ada 30 bungkus nasi. Kalau nggak bungkus nasi kita belikan ST. ST berapa harganya? 5.000. Kalau udah 30 orang berarti dapat 60 kal. Dapat 60 kal. Kira-kira ST itu pada minatnya diambil juga. Bahkan satu orang minta 2, minta 3. Kenapa? Keluarga saya ada 3. Itu udah mulai itu dibiasakan, ya. Karena Sya'ban itu bulan perlombaan, awal start bulan perlombaan untuk menuai kebaikan-kebaikan. Wa dhamina fil taibin aman. Orang yang mau tobat di bulan ini, Allah berikan ketenangan, kedamaian. Yang mulai tobat di bulan ini, Allah berikan ketenangan, kedamaian. Yang apa? Nanti di bulan Ramadan ini udah gampang. Kalimat selanjutnya, man awwada nafsahu fihi bil ijtihad, siapa saja yang membiasakan dirinya bersungguh-sungguh beribadah di bulan Sya'ban, faza fi Ramadan, maka dia akan memperoleh keberuntungan di bulan Ramadan bi husnil ihtiyat, dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi kebiasaan baik di bulan Ramadan diawali di bulan Sya'ban. Mulai disiram, ya, dengan kebaikan-kebaikan. Infak yang tadi 2.000 mulai dah dinaikin jadi 5.000 sehari, yang 5.000 naikin jadi 7.000 atau 10.000. Karena di bulan Ramadan itu nanti infak itu berlipat ganda, ya, berlipat ganda. Kalau orang ngambil amplop disuruh isi amplop, jangan mengeluh, isi aja yang kita bisa. Wah, saya dikasih amplop 2, alhamdulillah, berarti mereka percaya saya punya rezeki. Isiin masing-masing 10.000, boleh nggak? Boleh, gitu. Jangan mengeluh dikasih, wah saya dikasih 2, dikasih ini lagi. Nah, terima aja, gitu. Isiin
semampunya gitu. Awalnya orang berinfak itu nggak ikhlas. Awalnya, nanti kalau udah biasa ikhlas aja. Gitu. Emang berat, ya berat. Gitu. Awal melakukan kebaikan berat, tapi ketika sudah terbiasa akan gampang. Gitu. Soalnya nanti saya membagian lagi kasih tahu. Kita tanggal 22 itu ada kuliah subuh. Terakhir kuliah subuh di Sabtu kebagusan. Tanggal 22 Februari kita dapat terakhir sebelum Ramadan. Karena Ramadan Ramadan istirahat. Ya. Orang kita udah terbiasa, terkenal. Nurul Hidayah itu selalu pakai nasi kebuli. Di Nurul Hidayah. Pernah sekali kita pakai nasi uduk, pernah kan ya? Nasi uduk, kadang bilang, Pak, di sini ini terkenal nasi kebuli sah. Kami digituin, di sini terkenal nasi kebuli. Oh, jadi kita yang biasa nasi kebuli, kayak enak juga kalau nggak nasi kebuli. Alhamdulillah saya udah punya channel tuh, saya udah pesan 400 box. Ya, saya udah pesan 400 box, satu boxnya 20.000. Berarti 8 juta. Duitnya udah ada? Belum ada duitnya. Cuman saya yakin dengan jamaah Nurul Hidayah. Begitu disampaikan kita mau kuliah subuh, yang mau berinfak, buru-buru pada nulis tuh. Ada yang 300, 400, 500, juta. Ya. Ada yang nggak nulis, cuman WA saja. WA-nya itu ngirim bukti doang, bukti transfer. Saya bantu saya. Begitu saya buka HP, set 1 juta. Ya. Ada 500.000. Mereka nggak nulis. Yang nulisin siapa? Saya yang nulisin. Si A, si B. Ya. Dan tanggal 22 itu kan malam Sabtu ya. Hari Sabtu. Malam Sabtunya kita Rawahan. Tulis masing-masing 2 maksimal orang tuanya. Orang tua dan kerabat maksimal 2. Oh, 2 sakit banget. Kemarin itu kita ada yang saya suruh 2, nulisnya pada 4, ada yang 5. Sehingga tercatat dalam buku saya, jamaah yang mau ngirimin Fatihah, arwah itu sekitar 250-an. Nyebutin nama 250, kira-kira berapa lama itu? Makanya doanya lama bukan bacaannya, tapi nyebutin namanya. Gitu. Mulai dari Fatihah kita sebutin. Begitu baca doa Khatmul Quran kita sebutin juga. Makanya besok tanggal 22, malam Sabtu tanggal 22, 2 orang aja. 2 orang. Tulis di kertas atau langsung kirim ke hadis atau lewat saya. Ya. Wa sumiya Sya'ban li'annahu yatasha'abu minhu khairul katsir. Dinamakan Sya'ban karena memiliki berbagai macam kebaikan yang sangat banyak. Wa qila ma'nahu Sya'ban. Ada yang mengatakan bahwa asal kata Sya'ban itu 2 kata, Sya'a dan ban. Sya'a itu artinya menyebar, melimpah, menyiar, syiar. Ban itu artinya jelas, terang, nampak. Ya. Bana bukan ban mobil, bana. Ya. Wa qila mustaqam min asy-syami bi kasrati syin. Ada yang mengatakan bahwa Sya'ban itu asal katanya asy-syami. Dengan sinnya berbaris kasrah. Kalau sinnya berbaris kasrah, wa huwa tariqun fil jabal, itu jalan menuju gunung. Wa huwa tariqul khair, tapi jalannya menuju kebaikan. Jadi Sya'ban itu jalan untuk menuju kebaikan. Jalan untuk memperbanyak kebaikan. Itu Sya'ban. Wa qila, dan ada juga yang mengatakan minasyabi, bukan syibi tapi syabi, bi fathihah. Sinnya itu berbaris fathah. Wa huwal jabal,
Kalau berbaris fathah itu artinya memperbaiki. Fayadkurullahu fihi kasral qulub. Karena di bulan Sya'ban Allah menginginkan perbaikan hati-hati manusia yang hancur, hati manusia yang galau, hati manusia-manusia yang berselisih. Maka di bulan Sya'ban hati kita nih yang dengki sama orang, yang sebel sama orang, yang benci sama orang, yang merasa kagak enak sama orang, selesaikan di bulan Sya'ban. Karena di bulan Sya'ban Allah itu merekatkan segala bentuk perselisihan yang dibuat antar manusia. Wakila ghair zalik dan lain sebagainya. Ya, dan ada yang mengatakan pendapat yang lain. Said Muhammad Alwi Al-Maliki mengatakan, wa madza fihi, ada apa sebenarnya di bulan Sya'ban? Karena bukunya berjudul gitu, madza fi Sya'ban, ada apa di bulan Sya'ban? Ya. Wa limadza yahtafilu bihil muslimun, kenapa orang-orang muslim itu merayakan bulan Sya'ban? Sangat memperhatikan bulan Sya'ban. Wa yatahiduna fi iqbalihim ala Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka itu bersungguh-sungguh menyambut dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bi taati, dengan ketaatan, bi taubah, dengan taubat, wal a'mal shalih, dengan berbagai macam amal saleh, wa yuhyuna fihi qulubahum bi dzikrillah, dan mereka menghidupkan hati mereka dengan banyak berzikir. Makanya di bulan Sya'ban ini zikirnya banyak, bukan hanya salawat kepada Nabi. Memang bulan Sya'ban itu adalah syahrul Nabi, bulannya Nabi, di mana kita diperintahkan aksirus salawat, untuk memperbanyak salawat. Bulan Sya'ban juga termasuk syahrul, di mana kita itu diperintahkan untuk memperbanyak membaca Quran dan memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Maka bulan Sya'ban banyak zikir. Entah di bulan Ramadan itu udah biasa zikir tuh. Ya. Nah, zikir yang jangan pernah ditinggal itu 3, udah pernah saya sampaikan. Zikir yang jangan pernah ditinggal 3. Yang pertama, la ilaha illallah. Yang kedua, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, astaghfirullah. 3 itu jangan pernah tinggalin. La ilaha illallah, salawat pada Nabi, dan juga istighfar. Siapa yang membiasakan, maka dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan. Wa ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan di bulan Sya'ban orang banyak berkunjung berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di bulan Februari ini travel banyak yang penuh. Kenapa? Mereka pengen mengagungkan Nabi, berziarah kepada Nabi di bulan Sya'ban. Makanya Muhammadin nggak kebagian tuh di Al-Malik. Muhammadinnya, kan udah penuh. Mereka di bulan Sya'ban itu memang bulan ziarah, terutama kepada ziarah kepada Nabi. Kalau Kiai Fahmi itu ziarah ke sahabat Nabi, karena sudah ziarah ke Nabi-nya, ya sudah ziarah ke Nabi. Sekarang ziarah kepada sahabat Nabi. Ziarah kepada sahabat Nabi lebih mulia, lebih utama daripada ziarah kepada aulia, pada para aulia, karena tingkatan sahabat lebih tinggi daripada Allah. Siapa yang mau ziarah di bulan Sya'ban? Kalau kita nggak bisa berziarah kepada Rasulullah, kita ziarah kepada keturunan-keturunannya. Siapa keturunannya? Para habaib. Walaupun ada orang sekarang menyaksikan, kalau saya enggak. Kenapa? Nah, saya orang-orang hebat seperti kiai top ya, Muhammad Zubir, An-Nawawi, Al-Bantani, terus orang-orang yang menulis kitab-kitab itu mengisbat, mengakui para habaib. Nah, ini baru-baru tiba-tiba nggak ngakui, udah kasar pakai. Mau saya didengarin kamu itu. Makanya kita nih nggak bisa ziarah kepada Rasul, minimal kita ziarah kepada
keturunannya. Apalagi kita ziarah kepada keturunannya masih hidup. Minta doanya dia kan. Biasanya kalau sekali ngajak ke daerah Matraman itu, saya pernah ziarah ada baik yang usianya udah tua 90 ke 100 gitu ya. Ke situ biasanya minta doa. Nah kalau kita mau ziarah ya di ini dah Yusuf ya, paling enggak sebelum nisfu Sa'ban, sebelum nisfu Sa'ban. Gak perlu banyak-banyak, yang mau aja ya kan? yang mau aja, gratis ya, bayarnya cuma makan doang. Kalau situ mau makan ya bayar sendiri, ya enggak? Iya. Kalau naik mobil ini gratis, insya Allah. Ntar Haji Hussein yang ini. Wa imarati baitillahi bis-shalah, dan mereka itu berkunjung kepada Baitullah ya, untuk mendirikan salat, tawaf dan juga umrah. Nah, itu yang dikerjakan orang-orang soleh, orang-orang yang rajin taklim, rajin ngaji ketika berada di bulan Sya'ban. Emang ada apa lagi di bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban itu salah satunya tahwil kiblat, bulan perpindahan kiblat. Kita sebelum kiblat kita ke Mekah, itu kiblat dulu ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ya. Dan bulan Sya'ban ini termasuk bulan yang sangat agung, di mana amal-amal kita itu diangkat, dinaikkan. Jadi amal-amal perbuatan kita itu ada yang dinaikkan langsung, ada yang harinya ada harian, ada mingguan, ada tahunan. Kalau tahunan itu nanti di nisfu Sa'ban. Kalau harian itu antara asar dan subuh. Asar dan subuh itu pergantian tuh. Makanya jangan pernah kita itu sholat asar atau sholat subuh tunda-tunda, karena itu pergantian shift malaikat. Nanti ketika malaikat yang dari subuh ke asar, nah dia naik nih, Allah tanya, wahai malaikat, hambaku ketika kau tinggi neraka lagi ngapain? Lagi sholat. Malaikat yang tadi yang naik juga, ketika kamu datang hambaku lagi ngapain? Lagi sholat. Makanya sholat subuh sama sholat asar jangan pakai ditunda-tunda ya. Insya Allah malam Kamis yang akan datang kita akan bahas amalan-amalan yang ada di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik wal hidayah untuk selalu mengerjakan kebaikan-kebaikan. Allah berikan kepada kita rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah, dan Allah berikan kepada kita usia yang barokah, usia yang panjang, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan dan bisa mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah dan kebaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.